हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम हूँ उद्धव चौतीसा। ये उद्धव चौतीसा रे उद्धव को भगवान कृष्ण द्वापर जुगे कहते जहाँ उद्धव आगे जहाँ कहते ताको महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव कहते। द्वापर जुगे भगवान कृष्ण सधैयानी ज्ञानीगुणी मंडली द्वापर जुगे भगवान कृष्ण उद्धव को जहाँ कहते से कथा को महापुरुष अच्युतानंद कली जुगर शिष्य रामदास आगे कहते। 5 जन प्रधान शिष्य भितर अच्युतानंद प्रिय शिष्य होचने रामचंद्र दास। से रामचंद्र को कहते मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा। कौन यह मन रखी रे उद्धव तो आगे कहूची सत्य बहुड़लो तो आगे कहूची सत्य तारो मूर्ति नीला चले रही थी मानव स्वरूपे कृत्य। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुधीयनी ज्ञानीगुणी मंडली महापुरुष कहते मालिकार नाम है उद्धव चौतीसा। कहले दारू मूर्ति नीला चले रही थी कहले दारू मूर्ति मोर नीलाचल कली जुगे रही उद्धव को भगवान कहते। अच्युतानंद ये कथा शिष्य रामचंद्र आगे कहते। शिष्य रामचंद्र पचारे कहले गुरुदेव कौन है बापा ना गुरुदेव संसार अनेक बड़ भल दामी दामी सब गछ रही पृथ्वी रे अनेक दामी सब गछ अच्छी शाल पियाशाल शागुआन शिशु ये सब भल दामी दामी काठ नुह कि आम गोटे खटटे जदि करिया चाहूचे इच्छा करुचे नहीं शागुआन काठरे करवा पियाशाल काठरे करवा नहीं आम चिंता करूनी भल मजबूतिया हम आ बहुत दाम तार रेट अधिका। तेणु हे गुरुदेव ये संसार रे पृथ्वी रे शाल पियाशाल शागुआन शिशु ये भली सब दामी दामी काठ बा वृक्ष सब थाऊ थाऊ ये गुरुदेव महाप्रभु कहीं उद्धव को कहते द्वापर जुगरे मु दारू रे तैयारी हेबी। कहले कली जुगरे दारू मूर्ति नीला चले रही मानव स्वरूपे कृत्य। कहले दारू रे मु तैयारी हेबी कली जुगरे मोर कलेबर तैयारी हबो। कहीं सुना कौन सुनार तैयारी हे कहीं प्रभु कहले अष्ट धातु सब रही कहीं कहले मु रूपार तैयारी हेबी रूपा मूर्ति मोर रही सुना मूर्ति सुवर्ण मूर्ति रही कि पितल मूर्ति रही दारू मूर्ति नीलाचल रही कली जुगे। हे गुरुदेव ये भली कहीं उद्धव को भगवान कही आदि भी दारू तैयारी हेबे बोली कही ताहले संसार बहुत पृथ्वी रे दामी दामी वृक्ष थाऊ थाऊ शाल पियाशाल शागुआन शिशु ये थाऊ थाऊ साधारण लिंब वृक्ष रे कहीं तैयारी हेले लिंब वृक्ष रे कहीं तैयारी हेले। हे गुरुदेव से कथाटी मते बुझेई कहतु हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धेयानी उद्धव को यही कथा भगवान द्वापर जुगे कहते जहाँ महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र ये कथा पचारि आपण कहते गुरुदेव
ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଚୌତିସା। ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଚଳେ ରହିଥିବ ମାନବ ସ୍ୱରୂପେ କୃତ୍ୟ, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ନୀଳାଚଳରେ ଥିବ। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀୟନୀ କାହିଁକି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସେ। ଇତି ଦାମୀ ଦାମୀ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଇତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମିତ ହେଲେ? କାହିଁକି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ଦାରୁ ହେଲେ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲେ? ୟାର ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯିବା, ସୁଧୀୟନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜରେ ଏ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ହୁଏତ ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ କି ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି, ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପିତା, ପିତାରେ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ହୁଏତ ସେଇ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୌରାଣିକ ମତକୁ ଆମେ ଯିବା, ପୌରାଣିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବୋଲେ କଳି ଯୁଗେ ନୀଳାଚଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରହିବା ସୟଳେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରହିବା ସୟଳେ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ରହିବା ସୟଳେ। କଳିଯୁଗେ ନୀଳାଚଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ, କଳିଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରହିବା ବେଳେ କେମିତି ରହିବି? ଏ ଧାତୁରେ ନୁହଁ, କୋଉଥିରେ ନା ଦାରୁରେ ମୁଁ ପୂଜିତ ହେବି ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ରଘୁକୁଲ କି ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ, ଜାନ ଯାଏ पर वचन न जाए। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ ଏବଂ ଏ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସମୟରେ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅବଧି ଭିତରେ, 14 ବର୍ଷର ବନବାସର ଅବଧି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ, ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ରହଣୀ ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ କ'ଣ କଲା ନା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାପୁରୀ ନେଇକି ରଖିଲା। ହରଣ କରି ନେଇଗଲା, ନାଇଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରାବଣ ନେଇଛେ ନା, ଏ ସୁଧୀୟନୀ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ଧାନ କିଏ ଦେବ? ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ଖୋଜି 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 ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏ କଥା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଅଛି, ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଅଛି। ଜଟାୟୁ ଖବର ଦେଲା, ସୂଚନା ଦେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା, ଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ସେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଦଶାନନ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତା ସ୍ୱୟଂ ମା ଭଗବତୀ ମୋର ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି, ଚୋରେଇ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନାରୀକି ହରଣ କରିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ହରଣ କରିଛି, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରି ମୋ ପତ୍ନୀକି ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତା କବଳରୁ। ଏହି ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଙ୍କର ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇଛି ନା, ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନି ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ମୋ ନାମ ହୋଇଥିଲା ବାରେ, ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ପୁଣି ଏ ସଂସାରେ, ରଘୁଅର ରକ୍ଷିତ ନାମ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କଳଣ କୋଳେଣା, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କରଣ କୁଳେଣା, ଏ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମ ହେବି କରଣ କୋଳେଣା। ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ମୋ ନାମ ହୋଇଥିଲା ବାରେ,
उप इंद्र भंज बोली पुणी ए संसारे रघु रक्षित नाम होइला प्रमाण ए जन्मे जन्म हेबी करण कोलेण महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामदास आगे कही राम रे कली जुगरे थरे दुई थर नुहे थर थर करी मु 13 थर जन्म हेबी एवं तांकर ए 13 जन्म मानक भितरे सुधी जानी गोटे जन्म हेउची महापुरुष अच्युतंकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ये अच्युतंकर गोटे जन्म महापुरुष सिद्धांत देइचंदी मालिकार नाम है गुरु भक्ति गीता ये गुरु भक्ति गीता रे महापुरुष लिखिचंदी ए कथा मोर गोटे जन्म होउची उपेन्द्र भंज राम सुग्रीव रत एत भाषा बेनी जने पड़ीची कादशा आहे दयामय विष विहारी हेना दया बही मोर गुहारी सुधीजने जो सुग्रीव सहित भेट हो जाए प्रभु सुग्रीव को जो साहाय्य सहयोग मागी तार परिचय पाई किष्किंधार राजा मु सुग्रीव थी किष्किंधार मु अधिपति थी किष्किंधार मु अधीश्वर तेणु प्रभु ताठू साहाय्य सहयोग मागी कहले मु कौन करी आपणकर जो दशा को मोर से दशा ना कौन से दशा ना विभाव शुभं से जात तुम्भर विधि रे तुम भेतांक कुमार आहे दयामय विष विहारी हेना दया बही मोर गुहारी कहले विवाह वसु वंशे जात तुम्हर हे रघुनंदन विवाह वसु कहले सूर्य वंशर आपण हेउचंदी संतान सूर्य वंशी आपण आउ विधि रे तो तुम्हे तांक कुमार बाधा भ्राता मा तारे ओ पूजिची बैरी किसा दिबाई छाछी आहे दयामय विष विहारी खेना दया बही मोर गुहारी बाधा भ्राता मातारे तो उपुजिची हे प्रभु हे रघुनंदन आपण को बाधा देइछि किए ना जने माँ कईकेई स्वामी दशरथ निकट सत्य करनेला प्रथम वर आपण मते देबे जे कि मो पुत्र भरत अयोध्या सिंहासन राजा हेब द्वितीय वर रे जे राम से 14 वर्ष वनवास जो ये बाधा आपण को कहीं आसला ना मातारे बाधा उपुजिची आउ भ्राता कहले मोर बाधक कि ना मोर भाई मो स्त्री की जोर जबरदस्त कर रखिकी मते राज्यर भी तारित कर देछि सुग्रीव कहिले कहले भगवान कहले कौन करिबा ना तुम्भ भार्या बळी नेला मो भार्या रावण तुम्भ भार्या बळी नेला मो भार्या रावण तुम्भ भार्या बाळी नेला मो भार्या रावण तुम्भ भार्या बाळी नेला मो भार्या रावण तुहे मैत्र होइबा अटई विधान तुहे मैत्र होइबा अटई विधान तुहे मैत्र होइबा अटई विधान सुग्रीव कहले कहले ए रघुनंदन हे प्रभु तुम्भ भार्या ए भगवान कहउचंदी सुग्रीव को कहले हे बंधु रो रो तुम भार्या बाड़ी नेला मो भार्या रावण मो नारी रावण तुम भार्या को बाड़ी नहीं जोर जबरदस्त कर रखी मो स्त्री की रावण हरण कर नहीं जाइछि तेणु दुहे मैत्र होइबा अटई विधान आमे दी जण मैत्र हवा मु सत्य करी कहूची प्रतिज्ञा करुची तुमर जी शत्रु वैरी तुम भाई ताको मारिकी तुम पत्नी की मुता कबल उद्धार करी तुम्हें मत साहाय्य कर तो शिविर कले मु राजी तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धियानी सुग्रीव को प्रतिश्रुति देदेले प्रभु कौन कले प्रतिश्रुति देदेले कहले आह्वान दिए युद्ध को दुई जन भितर बाड़ी सुग्रीव भितर युद्ध है प्रभु कौन कले पछपटू लुचिकी बाड़ी उपर सरसंधान कले जो सरसंधान कर हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धियानी बाड़ी बर पाई ता सामने जदि जी शत्रु छिड़ा हे भी शत्रु अधा शक्ति ता भीतर को आसीज तेणु प्रभु सामना पटू बाड़ी की सरसंधान कले ना भगवान होते जेहेतु प्रकृति संसार अवतार नहीं लुचिकी बाड़ी की मारे
ସରସନ୍ଧାନ କରିସାରିଲା ବେଳେ ବାଳି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ପଚାରିଲା ବାଳି, ପଚାରିଲା କହିଲା ଆପଣ କି? ନା ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମ। ନା ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୋତେ କାହିଁକି ଆପଣ ସରସନ୍ଧାନ କଲେ? ପୁଣି ମାରିଲେ ତ ଲୁଚିକିରି ମାରିଲେ, କାହିଁକି? କ'ଣ କାରଣ? ନା ମାଲି ତୁ ତ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଛୁ, ତାକୁ ପରିବାରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛୁ। ନା ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି ମୋ ଭାଇ କି, ମୋ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ରଖିଛି, ଇଏ ତ କଥା ନା? ହଁ। ପ୍ରଭୁ କି ଦେଲେ ବାଳି କ'ଣ ବୁଝେଇଲା, କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲା ମୋ ଭାଇ କି ମୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି, ମୋ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି। ଆପଣ ହେଲେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ। ଗାଁରେ ଯଦି କଳି କଜିଆ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଗାଁରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ, ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପକ୍ଷରେ ରହିକି ପଟରେ ରହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ମାରିଦିଏ? ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇଥାନ୍ତେ, ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ମୀମାଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛି। ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ମୋତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର, ମୁଁ କ'ଣ ମିତ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି? ରାବଣକୁ ପୁରା ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ କାଖରେ ଜାକିକିରି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲି। ଆପଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ରାବଣକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି? ଆପଣ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଗୋଟା ଭାଇର ପଟ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ମାରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଇରେ ସେଇ ପାଇଁ ତତେ ମାରି ନାହିଁ ନା ଆଉ ନା ପର ନାରୀ ହରଣ କଲୁ, ଏ ପର ନାରୀ ହରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତତେ ବିନାଶ କଲି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜାନି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭାଇ ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ତାକୁ ବାହାଘର କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ରାବଣ ମଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ସହିତ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି? ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କଥା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ବାଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏ କଥା, ପର ନାରୀ ହରଣ କରିଥିଲି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ମାରିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣ ମୋତେ ସରସନ୍ଧାନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ କଳିଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ହାତ ନାହିଁ, ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ। ନା ଇଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ମୋର ନିମକ ଖାଇଛି, ନା ସେ କି? ନା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିକି ଲୁଚିକିରି ମୋତେ ମାରିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହନ୍ତି? କହିଲେ ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯାହାର ଖାଇବ ଅନ୍ନ ନ କଲେ ତା କାମ, ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଛ ପଛପଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଲୁଚିକିରି ମାରିଲେ, ଇଏ ଗଛଟା ମୁଁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ପାଣି ପବନ ଖାଇଛି, କିସ୍କିନ୍ଦାର ରସ ଖାଇଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟର ରସ ଖାଇ ମୋରି ଖାଇକି ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। କିଏ ଏ ଗଛ? ନା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ପଛପଟେ ରହିକି ବାଳିକି ସରସନ୍ଧାନ କଲେ, ସେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗଛର ନାମ ଥିଲା ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ। ଇଏ ମଧୁର ଥିଲା, ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଳି ଦେଲା ଅଭିଶାପ। ମୋରି ପାଣି ପବନ ଖାଇ, ମୋରି ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ମୋ ସହିତ ତୁ ନିମକ ଆରାମ କଲୁ, ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ, ଇଏ କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଖାଇକି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନିମ ହେଇଯାଉ। ନିମକ ହାରାମ କରିଛୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ନିମ ହେଇଯାଉ। ତତେ ଯିଏ ପାଟିରେ ଦେବ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ତୁ ପାଟିକି ଲାଗୁନା, ଆଜିଠାରୁ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି ତତେ କହିବେ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ନିମ ହେଇଯା, ତତେ ଥୁ ଥୁ ବୋଲି ଜଗତ କହୁ। এই সময় সে মধুরকুଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତା ନାଁ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ବାଳି ଅଭିଶାପରୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଏ ବାଳି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ମୋତେ ଥୁ ତୁ ବୋଲି କହିବେ, ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ପିତା ହେଇଯିବ, କଟୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ବାଳି ଅଭିଶାପ ପାଇଛୁ ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ। ତୁ ପିତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳେବର ତୋର ପିତା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ମୋର କଳେବର ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର ମୋର କଳେବର ତୋରି ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ଗଢ଼ା ହେବି, ତୋରି ଦେହରେ ହିଁ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେବି, ତୋରି ଶରୀରରେ ହିଁ ମୁଁ ତିଆରି ହେବି। ତେଣୁ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ମୋର କଳେବର ତିଆରି ହେବ। ତୁ ହି ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମହାଦାର ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୋ ପାଇବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୋ ପାଇବ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ତୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ମଧୁରକୁଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ମହାଦାରୁ ହେବ। ଆଉ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହୋଇଲେ ପୂଜା ଯେ ପାଇବ। ତୁ ମହାଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ହେଇଥିବ କଳିଯୁଗରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ତୋଠାରେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତାହା ହେଇନି କି? ଆଜି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନି କି? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ବର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ବନଯାଗ କରନ୍ତି ନା, ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା, ନୂତନ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେଇତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୋଗ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଦାରୁର ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିସା। କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ, ଏହା ମନେ ରଖିଥିବୁରେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ ଆଗେ କହୁଛି ସତ୍ୟ, ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳାଚଳରେ ରହିଥିବ। ନୀଳାଚଳରେ କେବଳ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏ ହେଉଛି କାରଣ। ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि शुद्धिजने आज विदाय दियंतु पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं
नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंद को शिष्य रामदास पचारुचंदी गोटे प्रश्न। कौन से प्रश्न ना महापुरुष को पचारे करे गुरुदेव समस्या अनेक आपण कहले कड़ी जुगे अमुकी समुकी हम प्राकृतिक विपर्य हम खंड प्रलय मान होउथिबो केते केते देश नाश को जीव प्राकृतिक विपर्य आकार पंच महाभूत मानकर प्रदूषित फल अनेक विघटन घटी धन जन नाश हेबी धन जीवन नष्ट हेब किंतु प्रभु उद्धार पाइबार बाट अनेक आपण कहिसंती अनेक रक्षा पाइबार अनेक बाट आपण कहिसंती एथुर उद्धार पाइबार ए संकट रक्षा पाइबार ए विपद उद्धार पाइबार ए समस्या उद्धार पाइबार किंतु हे प्रभु ता भीतर सार कौटा से अनेक बाट भितर श्रेष्ठ कौटा से कथा टिके कहूना महापुरुष सुंदर भाव में कथा को कही जाको अभिराम ठाकुर कहले लोकोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिब लोकोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिबा अभिराम कहे से त अभिराम कहे से त बिहन होइबलो कोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिब लोकोइली अणाक्षर जे हो चिन्हिथिबा। बोलिए जय श्री सत्यनारायण स्वामींकर जय। ठाकुरंगर सदिच्छा पूर्ण हो आनंद गवार हरि बोला। अभिराम ठाकुर कहले करमड़ार ठाकुर लोक कहली अणाक्षर जो चिन्हिथिब अभिराम कहे से तो विहन होइब कूल को विहन की ना जी अणाक्षर जेहू चिन्हिथिब। ज्ञानी गुणीमंडली शुद्धि जानी जगन्नाथ महाप्रभु सही कथा कही अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है अणाकार संहिता। अणाक्षर संहितार महापुरुष अच्युतानंद कौन कहले जगन्नाथ कहउचंदी कि अक्षर मध्यरे मो नाही खोजिले पाइबो तो काई राधे गोविंदा 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 पदुगाळुची मकरंदा। जगन्नाथ महाप्रभु कहउचंदी रे कली जुगर मनीष अक्षर भितरे मु नाही खोजिले पाइबु तू काहीं कहले अक्षर भितरे मु नाही तू मते खोजिले कौन पाई परिबु रे। सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आमे जेतबळे श्रीमंदिर जाती महाप्रभु निकट रे छिड़ा हई गरुड़ स्तंभ निकट छिड़ा हई दुई हाथ कथा रही प्रथा रही सब बड़े आपण जदि महाप्रभु दर्शन करेंगे कौटी रही ना गरुड़ स्तंभ रही गरुड़ पछरे रही गरुड़ पछरे रही लिखिले सालबेग गरुड़ पछरे रही आपण दर्शन करिवार विधि रही शास्त्रीय प्रमाण मध्य रही तेणु गरुड़ पछरे रही आपण दर्शन करेंगे बाहर जी अच्छा अरुण भितर जी अच्छा गरुड़ तेणु गरुड़ पछे रही महाप्रभु दर्शन करिवार विधान रही तेणु दर्शन कला बेले आमे कौन कहती ना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ को आमे स्वामी बोली कहती नहीं तेणु एथुरु प्रमाण मिलला ये संसार आमे समस्ते होचने नारी एकमात्र जने पुरुष से होचने कि ना स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु ये होचने एक ही पुरुष नारी होचने आमे समस्ते तो सेइतिपई तो आम समस्तंगर नाम पूर्वर श्री श्रीयुक्त श्रीमान कुमारी कुमार लगा जाए श्री कले नारी लक्ष्मी श्री कले लक्ष्मी श्री कले लक्ष्मी तेणु नारी शब्द लगुच
କହିଲେ ପୁରୁଷ ହୋଇଣ ଲିଙ୍ଗ ତାର ନାହିଁ ନାରୀ ହୋଇ ନାହିଁ ଯୋନି ପୁରୁଷ ହୋଇଣ ଲିଙ୍ଗ ତାର ନାହିଁ ନାରୀ ହୋଇ ନାହିଁ ଯୋନି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦିବସ ରଜନୀ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ଲୋ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ଲୋ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ ଏ କହିବା ଲୋକର ମନକୁ ନ ପାଏ କହିବା ଲୋକର ମନକୁ ନ ପାଏ ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଲାଜ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ଲୋ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ନିଲୋ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସରଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କହିଲେ ପୁରୁଷ ହୋଇନ ଲିଙ୍ଗ ତାର ନାହିଁ ନାରୀ ହୋଇ ନାହିଁ ଯୋନି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦିବସ ରଜନୀ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ସିଏ କହି ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସିଏ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ସର୍ବରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବେ ନ ଜାନତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ନାରୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯଦି ନୁହଁ ନାରୀ ନୁହଁ ତାହେଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ବର୍ଷକରେ ଥରୁଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାରୀ ହେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦେବକୀ ହୁଅନ୍ତି ଦେବକୀ ହେଇ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହେଇଥାଏ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଧି କ'ଣ ପାଳିତ ହୁଏନି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବିଧି ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କି ଦେବକୀ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଅଣାକାର ସଂହିତା 36 ଗୋଟି ସଂହିତା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ 36 ସଂହିତା 78 ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତ ବିଂଶରେ ବୌଢ଼ଲୋ ବଂଶାନୁ ସପ୍ତ ବିଂଶରେ ବଂଶାନୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡବେନି ଭବିଷ୍ୟ ସପ୍ତ ଖଣ୍ଡରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ ପୋଦା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଜେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ବୌଢ଼ଲୋ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ଆଗେ କହିଲୁ ବରଜ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସୀମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ 36 ଗୋଟି ସଂହିତା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଣାକାର ସଂହିତା ଅବାଡ଼ ସଂହିତା ଛାୟା ସଂହିତା ହଟ ସଂହିତା ବଟ ସଂହିତା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଏଭଳି 36 ଗୋଟି ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅଣାକାର ସଂହିତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କି ନା ସେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସେ ନୁହନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ତୁ କାହିଁ ତେଣୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅକ୍ଷର କେତେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଭିରାମ ଠାକୁରେ କହିଲେ ବାୟୁ ହୋ ଇଲା 49 ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା 50 ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କଳି ଭାଗବତର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ବାୟୁ ହୋଇଲା 49 ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା 50 ବାୟୁ ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ବାୟୁ ଅଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବାୟୁ କେତେ କହନ୍ତିନି 49 ପବନ କହିଲେ ବାୟୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପବନ ସେ ହେଉଛି ବାୟୁ ତେଣୁ 49 ବାୟୁ ବା 49 ପବନ ତାପରେ ଆଉ ପବନ ଅଧିକା ନାହିଁ କହନ୍ତି 49 ଆର ବହିଲାଣି 49 ପବନ ବହିଲାଣି ଶେଷ ବେଳ ଆର ଆସିଗଲାଣି ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ବାୟୁ ହୋଇଲା 49 ତାପରେ ଆଉ ପବନ ଅଧିକା ନାହିଁ ଆଉ ଅକ୍ଷର ହୋଇଲା 50 ଅକ୍ଷର କେତେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଇଏ କେତେ ଅକ୍ଷର 50 ଅକ୍ଷର ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅଣାକାର ସଂହିତା। କ'ଣ କହିଲେ? ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଅକ୍ଷର ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଇଁ ଅଟେ ଅଣାକ୍ଷର ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଇଁ ଅଟେ ଅଣାକ୍ଷର ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଇଁ ଅଟେ ଅଣାକ୍ଷର। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ତାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅଧିକା କରିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ। କହିଲେନି ମହାପୁରୁଷ ଏଥୁ ପରେ ଯେହୁ ଅଧିକ କଳିଯୁଗ କହିବ ଜାଣିବୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବାକ୍ୟକୁ କାଳେ ଚ୍ୟୁତ କରିବ। ରାମରେ ମୋ ଠାରୁ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକା କିଛି କହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ମାଳିକା ଉପରେ ଜାଣିବୁ ଆମ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଅଧିକା ଆଙ୍କଠାରୁ ହୁଏତ କେହି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଅକ୍ଷର ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଅଟେ ଅଣାକ୍ଷର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଯେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ତାହାରି ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଣ ଅକ୍ଷର। ଅଣ ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ ତା ହେଉଛି ଅଣ ଅକ୍ଷର। ଏ ସୁଧୀ ଜାନି ତେଣୁ ସେ ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷରଟା କ'ଣ? ଅଣ ଅକ୍ଷରଟା କେତେ ମାତ୍ରା କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଣାକ୍ଷର ହବ ବା ଅଣ ଅକ୍ଷର ହବ? କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ମିଶିଲେ ହବ? ଆଉ ସେ କେତେ ମାତ୍ରା? ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। କ'ଣ ନା ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା ଆଉ ଭୂମାଧବ ଚକ୍ରୀ ଚକ୍ର ତଦାହଳି ଚିକ କେତେ ଇଏ ନା ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ? ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କେତେ ଦେବତା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ନା ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା। 7ଟି ଆବରଣକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ ରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁରେ ତିଆରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଇଏ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହେଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁରେ ତିଆରି। ତୃତୀୟ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଯୋଗମାୟା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁରେ ନିର୍ମିତ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ ଯେ କି ଚକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନରେ ସୁଦର୍ଶନ ଯାଆନ୍ତି ଦଇତାପତିଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏ ତିଥିରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ଆଗେ ରଥକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆୟୁଧ ଭଗବାନଙ୍କର ଆୟୁଧ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବା ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ କିଏ? ଇଏ ହେଲେ 4। 5ରେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ମାଧବ। ଆଉ 2 ଜଣ ଦେବୀ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଇଏ 2ଟି ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ନିର୍ମିତ?
ନା ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ, ଇଏ ସୁନାର ବିଗ୍ରହ। ଇଏ ହେଲେ 6 ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ମାଧବ, ଇଏ ଗଲେ 5 ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଭୂଦେବୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ। ଇଏ ଭୂଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ନା ସରସ୍ୱତୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଭୂଦେବୀ। ତେଣୁ ସପ୍ତାବରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ ପରା, ଇଏ 7ଟି ଆବରଣକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି, କଳି ଯୁଗରେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନି ଇଏ 7ଟି ମାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଅଣାକ୍ଷର। ସେ ସପ୍ତମାତ୍ରା କ'ଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଏ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେନି ଅଭିରାମ ଲୋ କୋଇଲି ଅଣାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ, ଅଭିରାମ ବାଇ କହେ ବିହନ ହୋଇବ, ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବ, ରହିବ, ସଂସାରରେ ରହିବେ ଅନେକ ବାଟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିଥିବ। ଆଉ ସେ ଅଣାକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ସପ୍ତମାତ୍ରା। ଆଉ ସେ ସପ୍ତମାତ୍ରା ଅଣାକ୍ଷରଟା କ'ଣ 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 ମିଶିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ମାତ୍ରା ମିଶିଲେ ଅଣାକ୍ଷର ହେବ, ତାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଣାକାର ସଂହିତା, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବ, 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବୁ, 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବ, 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବୁ, ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦବ, ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦବୁ। ଅଣାକ୍ଷର ଆପଣ ଲେଖିବେ କେମିତି ନା 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବୁ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କହିଲେ ଉପରେ, ଉପରେ ରାମ ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବୁ? ଅଣାକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖିବୁ? ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅଣାକ୍ଷର। ସେ ଅଣାକ୍ଷରଟା କ'ଣ? ସେ ଅଣାକ୍ଷର କେମିତିଆ? ସେ ଅଣାକ୍ଷର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା 3 ସଂଖ୍ୟା ରାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲେଖିବୁ, ଉପରେ ତୁ 3 ଲେଖିବୁ, ଆଉ ତଳେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦେବୁ। ଏଇନା ତ ପଣ ହିସାବ ନାହିଁ ନା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଣଟା କେମିତିଆ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ୟାକୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ହିଁ ବୁଝେଇବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏ ଭବ ସାଗର ଯଦି ପାରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଟିକେ ଦେବେ ବୁଝାଇ। ଯଦି ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ତୁ ବରଣ କରିବୁ, ସେ ତତେ ୟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ 8 ପଣ କେମିତି ଲେଖିବ ନା ତଳେ 8 ପଣ ଚିହ୍ନ ତୁ ଦେବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ତୋହି ଦିଅ, ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ତୋହି ଦିଅ, ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ, ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ। କହିଲୁ ଉପରେ 3 ଲେଖିବୁ, ତଳେ 8 ପଣ ଦେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ 8 ପଣ 3 8 ପଣ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ତୋହି ଦିଅ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଟେ ପଦିକାଏ ଗାର ଲେଖିବେ, ଆଉ ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରା, ଏକାର ଗୋଟେ ବାଁ ପଟରେ ଲେଖିବେ। ଅଣାକ୍ଷର ମହାପୁରୁଷ ବତଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି କଛାକେଣି, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଛାକେଣି, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି କଛାକେଣି, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଛାଟେଣି, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ପୁଣି, ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ପୁଣି। କହିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଡାହାଣ ପଟରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଛାକେଣି ତୁ ଦେବୁ, ଛନ୍ଦ ଦେବୁ, ଛାକେଣି ଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବ ପୁଣି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ। ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଅଣାକାର, ଅଣାକାର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଣାକ୍ଷର, ଏକାକ୍ଷର, ଏକାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୁହି ଲେଖ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ। ତା ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିବୁ ନା ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ, ତା ତଳେ ତୁ 4 ଲେଖିବୁ। 7 ମାତ୍ରା ହେଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ଆଗେ 3, ତାପରେ 8 ପଣ ଦେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଦକ୍ଷିଣେ ପଦିକାଏ ଦିଅ, ଡାହାଣ ପଟେ ପଦିକାଏ ଗାର ଲେଖିବୁ, ହେଲେ କେତେ 2 3, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ, ଏ ବାମ ପଟରେ ଏକାର ଫେରାଅ ହେଲା 4,
ତାପରେ ଡାହାଣ ବାଗେ ଛାଟିକି କ'ଣ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡ଼ିକି ଛାକେଣି ଦେବ 5 ଆଉ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ ପୁଣି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେବୁ କେତେ ହେଲା 6 ତାପରେ 7 ହେଲା ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋଇ ଲେଖ ତଳରେ 4 ଲେଖୁ 7 ମାତ୍ରା ହେଲା ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣି ହେଲା 7 ମାତ୍ରା ଅଣାକ୍ଷର ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ ଏ ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ ତଳରେ 4 ଅଙ୍କ ତୋହି ଲେଖ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିରେକ୍ଷିଣ ବାବୁ ଦେଖ ବୋଲେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ୟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଇଏ ଅଣାକ୍ଷର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଅଣାକ୍ଷରଟି ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଣାକ୍ଷର ସେ ଅଣାକ୍ଷର କ'ଣ ନା ସେ ଅଣାକ୍ଷର ହେଉଛି ଏଇଆ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ ଆଜିର ବାଣୀକି ଆମେ ବିରାମ ଦେବା ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ গোবিন্দ বল রাধে হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল শুদ্ধি জানি আজ আসন্তু বাণীকে এଠାରେ বিরাম দেবা পুଣି আসন্তা অধ্যাୟରେ ভেଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।